गीत तुसी गीत जी तुसी इत्थे तां आ कौन है? सिमोन तू इत्थे की कर रही है? पर जे गीत इत्थे है तां ढोल कौन बजा रहा है? दादी माँ तुसी? पर मल्हार साहब जी मेरी मंग में संदूर तो बहुत पहला पा चुके हैं जेके साहब, वो भी माता रानी दे सामने। गीत तू इत्थे? हाँ जी साहब जी। मैं इत्थे तुसी एक बार फिर अपने बोलां ते खरे ने उतरे वड्डे साहब जी। देखो सुहागरात वाले कमरे च मल्हार साहब जी दे नाल सिमोन नहीं सी, मैं ही सी। ते रस्म दे मुताबिक तां मेरा ही बनदा सी ना उत्थे रहना। क्यों मल्हार साहब जी? हाँ जी पापा जी, हुण शेर दे नाल तां शेरनी जचदी है ना, और किसे चलाक लोमड़ी दे नाल थोड़ी ना सुहागरात मनांदा शेर। जुबान संभाल के गल कर मल्हार। ए दस सिमोन किथे है? सिमोन किथे? पर यह सवाल तुसी मैनू क्यों पूछ लो पापा जी? भला सिमोन की खबर मैं क्यों रखांगा? हाँ इन्ना जरूर पता है कि सिमोन नूं इत्थे नहीं होना चाहिए, ते वो इत्थे नहीं, इत्थे तां मेरी वाइफ गीत नूं मेरे नाल होना चाहिए। वो तां इत्थे ही है, राइट है। हुण जे तुसी चाहो ते अपने पुत्र ते अपनी नूह दी जोड़ी नूं अपना आशीर्वाद दे सकते। दसो पापा की ख्याल है तुहाडा? ओए जिन्हों तू अपनी है बोटी बनाई फिरदा ना, इस गीत वास्ते तो मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद भेज चुकिया है पिंड ये घर। हूं तक तो उन्होंने आशीर्वाद मिल भी गया होना है। ओ ये तो पिंड वाला घर भी सड़ के सुहा हो गया होना हूं तक। इनू तो तू अपने नाल मेरा हाउस के सर्वेंट क्वार्टर विच रख लेगा, पर ये भैन भरा ते मां प्यो वो तो सड़कों ते रुलणगे ना। यही आशीर्वाद है मेरा तेरे लिए। गीत फिर तो थोड़ा आशीर्वाद मेरे तक पहुंचिया नहीं सौरा साहब। फिर मैनू ये लगता सौरा साहब कि तुसी आशीर्वाद मैनू दिलों दिता ही नहीं, जेड़ा मेरे तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि मेरा घर सही सलामत उदा ही खड़ा है जिद्दां कल रात खड़ा है सी। की मतलब? तेरा घर सलामत खड़ा अपनी जगह पे, ये कितना हो सकता है? आ देखो पापा जी, मेरी वाइफ कदे झूठ नहीं बोल सकती। ओदा घर तां बिल्कुल सही सलामत खड़ा अपनी जगह ते। थोड़े बदमाश शंकर टोली तो तां वो काम होया ही नहीं जेड़ा तुसी ओनू कल रात करन नू कहा सी। मल्हार इन्ना गुस्सा न करो सौरा साहब जी, इन्ना गुस्सा सेहत लिए चंगा नहीं हुंदा। पर मेरा खानदान की तो समस्या ही यही है। कल रात में तुहाडे पुत्र नूं भी गुस्सा आ गया सी। ये तो मैं सी जिहड़ा इन्हां नूं रोक लिया, नहीं तो चले सी थाने रिपोर्ट कराण, नहीं तो गल वध जानी सी। ये तो साडे दोवां विच गल पहले ही तय हो गई सी। हुण तुसी हार गए हो सौरा साहब, ते शर्त मुताबिक तुहानूं सारे सामने गल च ढोल पा के ढोल वजाना पएगा। गीत की कह रही है? जेके साहब जी ढोल बजाएंगे? क्यों सौरा साहब, बजाओगे ना ढोल? हुण तो ढोल बजाना पेगा, क्योंकि कल रात सुहागरात दी सेज ते तुहाडी लाडली सिमोन ने मैं ही सी तुहाडे पुत्र नाल गीत ढोली। हुण तुसीं अपनी शर्त हार गए हो वड्डे साहब जी, हुण तां तुहानूं ढोल वजाना पेगा। हाय रब्बा, जेके साहब जी गीत को हार गए? अज सारे जलंधर शहर में भी पता लग जाएगा कि जेके मेहरा भी गीत ढोली वर्गी ने, वो भी ढोल वजा लेंदे ने कदे कदे। बाकी जो तुहाडा दिल नहीं करता जलंधर शहर च ढोल वजाण नूं,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਢੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਢੋਲ ਦਾ ਡਗਾ ਵਜਾ ਕੇ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢੋਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇਕੇ ਢੋਲੀ, ਜੇਕੇ ਢੋਲੀ, ਜੇਕੇ ਢੋਲੀ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਢੋਲੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਢੋਲੀ ਦੀ ਧੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਫੱਟ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਓ। ਢੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, जेके मेरा अज तक ना तो अपनी जुबान तो कभी मुकरे ते ना ही कदे मुकरेगा। ढोल बजाना है ना, मैं ढोल बजावांगा ते जरूर बजावांगा। माफ करना मल्हार साहब जी, मैनू आज जेके साहब जी दे गल च ढोल पाउणा ही पेगा। शायद अपने हत्थी ढोल वजा के इन्हां नूं ये पता लग जाए कि ढोल की थाप किसी दे दिल दे दिमाग च किद्दां छा सकदी है। पर फिर उस ढोल की थाप का भी सरूर उतर जाता है जदों लोकी तुहाडे ते उंगल चक के कहंदे ने ओ जा रही ढोली दी कुड़ी, ओ जा रही ढोली दी कुड़ी। पर अज मैं उंगली चक के कहांगी ओ जा रहा जेके ढोली, ओ जा रहा जेके ढोली, ओ जा रहा जेके ढोली। आज तुहानू ढोली बनना पेगा जेके साहब, ढोल वजाना पेगा, वजाना पेगा तुहानू ढोल। आओ वड्डे साहब जी, आज तो तुहानू अपने बोल पुगाने ही पैणगे। चलो मेरे नाल आओ। ढोल तो मैं बजा लगा गीत, मैं अपने बोला तो कभी पीछे नहीं हटता। तू अपनी इन्नी छोटी जी जित नूं बहुत बड़ी जित ना समझे बैठ। तू जेके मेरा दी अणख नूं बंगा रहा है, इसका की नतीजा निकलेगा तेनू इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। नतीजे का सोचता ही कौन है वड्डे साहब जी? मैं तो हाँ ही एक आम जी ढोली दी धी। इन्नी दूर तक मैं कितने सोचना। मैनूं तो इन्ना पता है कि अज तुहानू अपने बोल पुगाने ही पैणगे। शर्त ढोल वजाण दी लगी सी ना, ते तुहानू अज ढोल वजाना पेगा। जे नहीं वजाना ते तां भी तुहाडी मर्जी, फिर मैनू ढोल तो वजाना ही पेगा। ढोल वजा के गली गली घूमना पेगा ते सारी दुनिया नू दसना पेगा कि जेके मेरा अपनी जुबान तो मुकर गया। गीत ढोल बजाना है ना? हाँ, मैं ढोल बजावांगा ते जरूर बजावांगा। जेके मेरा बहुत नाम वजदा ना तुहाडा सारे इलाके विच। हुण वड्डे बंदे हो ते शौक भी तो वड्डे बंदे वाले होणगे ना तुहाडे। तुहानू भी इदां दे शौक ने ना कि घर विच नच घर बनाया होया। सुनिया बड़े तमाशे हुंदे रहे ने उस नच घर विच तुहाडे वड्डे वडेरां दे वेले तो। हुण भी तुसीं तमाशा ही देखना चाहते सी ना? अज मैं तुहानू तमाशा दिखानी है। चलो मेरे नाल, आज ये तमाशा सारी दुनिया देखेगी। आओ जेके साहब, शुरू कर दिया तमाशा।
ਪਲੀਜ਼ ਗੀਤ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਗੀਤ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੀਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਗੀਤ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੀਤ, ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਵੱਡੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਰੂਬੀ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਕੰਮੋ ਭੂਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਜਲਦੀ ਆਓ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਜਲਦੀ ਆਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਡਿੱਬੀ ਦੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਲ ਜੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਝਾੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ, ਘੜੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਸਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰ? ਚਾੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ? ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਪਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿੱਬੀ, ਕੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੀ ਜਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਡਿੱਬੀ ਦੀਦੀ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੋ ਜੇਕੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ? ਇੱਥੇ ਕੀ, ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਗਿੰਨੀ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਆਓ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੰਮੋ ਦੀਦੀ, ਇੰਨਾ ਰੋਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾ ਡਿੱਬੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਉਹ ਵੇਖੋ। ਉਦਾਂ ਡਿੱਬੀ ਨੇ ਰੋਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੀਤ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੀਤ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ। ਆ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਗੀਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੈਣ ਬਣਾਈ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਹੋ ਨਾ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਰੋਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਢਿੱਲੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ, ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਗੀਤ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਜੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ। ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੀ। ਲਓ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਢੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਚੱਕੋ ਢੋਲ ਤੇ ਵਜਾਓ ਢੋਲ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਢੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਭੂਆ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮਤਲਬ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੀ ਟੋਲੀ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਆਪਣਾ ਟੋਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਰੁਕੋ ਮੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗੀਤ, ਤੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਿਮੋਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? हाँ गीत, एक ही नवा तमाशा है। कर की रही है तू? कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ जी गीत भाभी, दसो तो सही गल की है। मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पै रहा। गीत की कर रही है? जेके भाजी सामने दा ढोल रखन दा की मतलब है? ना तो तू कुछ दसदी पई है ते ना जेके भाजी कुछ बोलदे पे ने। मैं तेरे अगे हाथ जोड़दी हां, कुछ तो दस सानू, कुछ तो बोल। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਜੋੜੋ ਭੂਆ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹੋਏ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ, अपना घर बचाना है या अपना नवा रिश्ता बचाना अपनी पहली रात बना के। दिवाली वाले दिन तो तेरा घर बच गया सीगा, पर अज नहीं बचेगा। अच्छा, हुण पता लग गया तू इन्नी मच्छरी क्यों फिरदी है। तेनू जलंधर ने एडे वड्डे बिजनेसमैन उन्हें नीवा दिखाने का मौका मिल गया ना तेनू, ते हुण बदला लैनी छाला मारदी फिरदी है। ऐदा तो हुंदा ही है कमो दीदी। जंगल विच शेर तो सारे डरते हैं, पर जदों ओही शेर चिड़िया घर दे पिंजरे विच बंद हो जाता है ना, तो डरपोक बंदा भी अपने बच्चों नूं उस शेर नूं दिखाने लई चिड़िया घर लेके जाता है। मैनू लगदा इस गीत दा दिल विचों डर ही खत्म हो गया है। जेड़ा ताया जी नाल ढोल वजाउण दीयां गल्लां करदी नूं शर्म नहीं आउंदी। वाह रॉकी वाह, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦੀਆਂ। ਜੱਚਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇ।
पर शायद तू भुल गई है। ਭੁੱਲ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਰੌਕੀ। ਸ਼ਰਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਓਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲਈ ਨਵੀਂ। ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਾਂਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਗੀਤ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ? ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ? ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਹਨਾ? ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਗਾਲ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਈਏ। पापा जी, कई बार सामने वाला कौड़े बोल भी ना समझदा नहीं है। मैं भी बड़े साहब जी सामने सिर झुका के हाथ जोड़ के पैरी पई सी, पर इन्हां दे कन्नां तक तो नीवे सिर वाले दे बोल ही नहीं पहुंचते। मेरी भी नहीं सुनी। तुसी दसो पापा जी, उदों कौन गलत सी जदों इन्हां ने मेरी सुहाग रात ते मैनूं ढोल वजाण नूं कहा ते मेरी जगह मल्हार साहब जी दे कमरे ते उस सिमोन नूं भेज दिता। दसो पापा जी, इन्होंने क्यों ऐसा किया? गीत पुत्र, घरां दे विच 100 तरह दीयां गल्लां हो जांदियां ने ते तू ये ना भुल कि वड्डे साहब तुहाडे सहुरा साहब ने ते सस सहुरा मां प्यो दी जगह ते हुंदे ने। गीत पुत्र, तू उन्हां दीयां गल्लां अपने दिल ते ना ला। भुल जा तू सारा कुछ पुत्र। भूल जावांगी, सब कुछ भूल जावांगी, पर इन्हां नूं फिर सारे सामने साबित करना पेगा कि ये मेरे सहुरा साहब ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੀਤ? साबित करने वाली गल है पापा जी। आज इन्हां नूं साबित करना पेगा कि ये अपनी जुबान दे पक्के ने, ते वो ताई साबित होएगा जे अपनी आकड़ छड़ के ढोल वजाणगे। जिद छड्ड दे गीत, और ढोल क्यों बजाणगे? वजाणगे पापा जी, जरूर वजाणगे, क्योंकि जदों जदों असीं ढोल वजाया इन्हां दे मूंह तो एक लफ्ज़ साडे लई इज्जत वाला नहीं निकलिया। इन्हां ने साडी हमेशा हेठ ही कीती है। ये तां इज्जत भी जेब च पैसा देख के करते पापा जी। ताई ते बंदे नूं बंदा नहीं समझदे। जदों इत्थे मैं नूंह बन के आई सी, इन्हां ने उदों भी मेरी पैर पैर ते बेइज्जती कीती सी। इन्नी बेइज्जती कि मेरी जगह मेरे सुहाग दे सेज ते उस सिमोन नूं भेज दिता। पापा जी इदां कौन करदा है? पूछो इन्हां तो, क्यों कीता इन्हां ने इदां मेरे नाल? ये तुहानूं छोटी गल लगदी? ए गीत, जो पुछना ना अपने प्यो नूं पुछ ले, पर मेरी एक गल ना ध्यान नाल सुन ला। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆ ਹੱਦ ਟੱਪਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਹੁਣੇ। ਰੌਕੀ। हाँ जी भूआ जी। रुक जा रॉकी, उत्थे ही रुक जा। घर दे मालक ते घर दी नूंह दी आपस दे विच गल हो रही है। दोवां दे विच आउण दी कोशिश ना करी। अज गल पासे लग ही लैण दे। वाह मल्हार वाह, ਇਹ ਗੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ। की गलत किया उन्हें पापा जी ने? ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੌਕੀ, सिर्फ गीत है। मेरा हाउस दी नूं, मेरी वाइफ ते तेरी भाभी आ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ जो भी बोलना ना सोच समझ के बोली, क्योंकि तेरे मुंह जो ਉਹਦੇ बारे एक भी माड़ा लफ्ज निकलिया ना तो मैं समझांगा कि तू मेरा परिवार की इज्जत नूं
दाग लाने की कोशिश कर रहे हैं। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਲਹਾਰ। ਰੌਕੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾ ਪੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੀਤ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੀਤ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਠੀਕ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੀਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੇਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਤੇ ਜੇਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮਾਮੀ ਜੀ, ਬਟ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਉਹੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో? ਹਾਂ ਮਲਹਾਰ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਚੱਲ ਛੱਡ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਚੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਗੀਤ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮਲਹਾਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਤੂੰ। ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਭੋਰਾ, ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਭੂਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਲਹਾਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਭੂਆ ਜੀ? ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇ ਗੀਤ ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਢੋਲ ਕੌਣ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਢੋਲ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੰਮੀ ਜੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਡਗਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਮੋਨ ਦੇ ਗੰਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਿਮੋਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਚੱਕੋ ਢੋਲ, ਪਗਾਓ ਆਪਣੇ ਬੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਗੀਤ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਗੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਕੇ ਮੇਰਾ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਜਾਓ ਢੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ,
ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾਏਗੀ। ਗੀਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ? ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਜੇ ਕੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ। ठीक है बुआ जी, जे जेके मेरा ढोल नहीं बजा सकते तो मैं ये समझ लवांगी। मैं ये समझ लवांगी कि ये भी लोकां वांगू वड्डियां वड्डियां गल्लां करन जोगे ने, अपने बोल पुगान जोगे नहीं है। चुप कर जा गीत, ऐदां दियां गल्लां सौरे कर नहीं करदे। जेके साहब बहुत वड्डे बंदे ने ते वो ढोल नहीं बजाणगे तां नहीं बजाणगे। चल चुक ढोल साहब दे मूहरों। जे जेके मेरा ढोल नहीं बजा सकते तो मैं ये समझ लवांगी कि जेके मेरा दे मुंहों निकले बोला दा कोई मुल नहीं है। मैं ये समझ लवांगी कि ये भी लोकां वांगू वड्डियां वड्डियां गल्लां करन जोगे ने, अपने बोल पुगान जोगे नहीं है। रुक जा गीत। मैं अपनी जुबान तक कच्चा नहीं हाँ गीत। मैं अपने बोलना तो कदे नहीं मुकरांगा। ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ। हाँ जी बड़े भाई साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ। गीत ढोल दे मैनू। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਢੋਲ ਵਜਾਓਗੇ ਭਾਜੀ? कोई कुछ नहीं बोलेगा। गीत ढोल दे मैनू, मैं ढोल बजावांगा। डंगा ते तेली भी दे गीत। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੀ? ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਠੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती सी कि तुसी अपने बोला ते खरे उतरदे हो कि नहीं। ते तुसी अज अपने बोला ते खरे उतरे हो ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ जी, उतरे हो।
ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ये तो की कह रही है गीत? ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕੋ। मैं और कुछ नहीं चाहती सी, कुछ नहीं। थैंक यू गीत, यू प्रूव्ड मी राइट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। आई लव यू गीत, आई लव यू so much। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪ ਉੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ। जेके मेरा तो इलाके विच नाम चलता है, लोग बहुत इज्जत नाल नाम लेंदे ने मेरा, पर मैं कदी नहीं चाहता कि एक ढोल ना बजान करके लोग मैनू यह कहन कि जेके मेरा अपनी जुबान तो मुकर गया। इसलिए मैं ढोल बजावांगा ते जरूर बजावांगा। गीत अपना हाथ एक पासे कर। मैं वादा किया है ते मैं वादा अपना जरूर निभावांगा। आज मैं ढोल जरूर बजावांगा। नहीं पापा जी, ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਗਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਪਾ ਜੀ। हाथ पासे कर गीत। ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਨਿਭਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਢੋਲ ਦੇ ਪੂੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਲ ਦੇ ਪੂੜੇ ਤੇ ਡਗਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਗਾ ਚੱਲੇਗਾ ਓਨੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਢੋਲ ਦੇ ਪੂੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ये तू की कह रही है गीत? पहला तो इन्हें रौला पा के सारे परिवार को इकट्ठा कर लिता, फिर इन्हें सारे के सामने मेरा जुलूस कढ़ दिता, ढोल बजा ਲਈ मजबूर किया। तो हुण तू ये कह रही है कि मैं ढोल ना बजावा? हाँ जी पापा जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रोक रही हूँ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਡਗਾ ਤੇ ਤਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਡਗਾ ਤੇ ਤਿੱਲੀ। गीत डगा ते तीली फड़ा मैनू। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਗਾ ਤੇ ਤਿੱਲੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। गीत अपने दोवां विच शर्त लगी सी ते तू शर्त जित गई है।
इसलिए मैं ढोल जरूर बजावांगा। ठीक है पापा जी, पर ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਢੋਲ ਵਜਾਏਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਢੋਲ ਵਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪਾਇਆ ਢੋਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਢੋਲ ਜੱਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਿਓ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗਾ, ਲਾਉਣ ਦਿਓ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। That's like my girl. Well done, Geet. Well done. शाबाश। रुको गीत, रुको। इतना कितना जा सकते हो तुसी? तुसी तां अज मेरा परिवार का नाम होर भी उच्चा कर दिता, पर थोड़े जज्बे की सिफत करने लिए मेरे को सच्ची कोई शब्द ही नहीं है गीत। आई सल्यूट यू। पर एक गल मैं सारे जरूर कहांगा, गिन्नी पर आ देखो, आ हुंदी है एक नूह जिन्हें अपने सौरे घर नूं हमेशा अपना घर मन्निया ते अपने सास सौरे नूं हमेशा अपने पेरेंट्स की जगह ते रखिया। हुण दसो पापा जी, कमो बुआ, अपने दिल ते हाथ रख के दसो कि मैं कोई गलती तो नहीं ना की गीत नूं इस घर दी नूह बना के ते अपनी वाइफ बना के। दसो पापा जी, मैं कोई गलती तो नहीं ना की, कोई कमी तो नहीं है ना उहदे विच जिन्हों मैं प्यार किया, जो अज गीत ने किया ना। जे तुहाडे विच उहदी जगह कोई भी हुंदा ना ते ओह कदे भी नहीं कर सकदा सी, कदे भी नहीं। I'm proud of you, my love. सच्ची आज एक गल मैं थोड़े सामने कहांगा पापा जी, सारे दे सामने कहांगा कि मेरा प्यार सच्चा है ते मैं गीत नूं बहुत प्यार करता, सच्ची। I love you, गीत। I love you so much. दादी जी नाच घर बेहोश डिगे पे ने, जल्दी आओ जल्दी। मम्मी जी की हो गया थानू? की होया मम्मी जी नू? आ की मैनू तो पता लग गया सी मम्मी जी की सेहत ठीक नहीं, पर चलो शुक्र है माता रानी दा। मम्मी जी की हाल है हुण तुहाडा? हुण ठीक ने मम्मी जी। पर फिर डॉक्टर नूं नहीं बुलाया तुसीं?
ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਬਸ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀ? ਈਸੀਜੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਦਾ ਈਸੀਜੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਭਾਜੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਇਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀ? ਨਾਚ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਨਾਚ ਘਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਨਾਚ ਘਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ? ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਚ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੋ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੀਤ ਢੋਲੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸਠਿਆ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੱਸ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਕ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ? ਰੂਬੀ ਬਸ ਕਰ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ? ਪੁੱਛੋ ਭਾਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੋਂ ਗੀਤ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਚ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੀਤ ਨਾਚ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਰਸ਼ੀ? ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੀ ਦੱਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੀਤ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਗੀਤ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਗੀਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿਨੀ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਰੌਕੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ?